Hi everyone, good morning to one and all. This is Basa Assistant Professor in Mechanical Engineering. Today we will discussing the topic is isentropic process. Last class we will discussing the polytropic process and on this class discussing the isentropic process. This is the Unit 3 Lecture 11 Thermal Engineering 2 subject. First of all, what is the definition of the isentropic process? This is a isentropic process. This is the throttling process. Throttling process. Flow of stream through a resisted passing is called throttling process. Flow of stream through a resisted passing through is called as a throttling process. During throttling process, enthalpy remains constant, but quality of stream is improved due to internal friction. It is an reversible process. An area under TS diagram does not represent the heat transfer from a external source represented throttling process on HS and TS diagrams. This is the diagrams of TS and HS diagrams, and this TS diagram, the S will be represented as enthalpy. Enthalpy will be remains constant. These are all the enthalpy lines. These are all the enthalpy lines. The enthalpy line is remains constant, but the temperature will be increases from at stage to at certain one stage to another stage. And this one stage, the temperature will be changed. The temperature will be changed, but the enthalpy will be remains constant. And the second stage, the temperature will be increases, but enthalpy will remains constant. This is the two pressures. This is the two pressures will be represented as TS diagram. First pressure is represented as P1 and second pressure is represented as P2. This is a line will be represented as X2. X means dryness fraction. X means dryness fraction. ఈ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ కి ఈ 1 and 2 మధ్య టచ్ అయ్యే పాయింట్ ఏమంటున్నామంటే టీ సూపర్ హీటెడ్ అని అంటున్నాం. అట్ సర్టెన్ ఆర్ 1 or 2 దగ్గర ఎట్ సర్టెన్ 1 టీ సూపర్ హీటెడ్ 1 దగ్గర లేదా టీ సూపర్ హీటెడ్ 2 దగ్గర అంటే మనకి అట్ పొజిషన్ 2 దగ్గర మనకి ఈ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ మనకి మెర్జ్ అవుతుంది కాబట్టి అట్ పాయింట్ టీ సూపర్ హీటెడ్ 2 గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. And this is the HS diagram. HS diagram in this same HS diagram em chuttunnam ikkada chudandi. HS diagram em chuttunnam ante the heat transfer from external source represented as throttling process lo em cheptunnam. The enthalpy will be remains constant అని చెప్తున్నాం, but temperature will be changes, and also that pressures will be changes. Dryness fraction x మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లంలో డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ x1 అనేది మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక రిప్రజెంట్ చేస్తారు. వేర్ ఫైండ్ అవుట్ ఏం చేయాలి, అట్ సెకండ్ పొజిషన్ దగ్గర డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత అనేది మనం ఈ థ్రోట్లింగ్ ప్రాసెస్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదే కదా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చెప్తుంది. First one is the 1 kg of the enthalpy remains constant. 1 kg of the enthalpy remains constant. The final condition X2 may be obtained by where HF1 place. This is the formula of the throttling process. This is the formula of the throttling process. And first one is, this is the formula, HF1 plus X1 HFG1 equals to HF2 plus X2 into HFG2. This is the formula of throttling
ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్సో దట్ వేర్ x2 అనేది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం కదా. వెల్ x1 హ్యాస్ రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ ద ప్రాబ్లమ్, x1 వాల్యూ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్, x1 ఈజ్ రిప్రజెంట్ అంటే సమ్ ప్రాబ్లంలో సమ్ 0.35 అనేది ఇచ్చారనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి, x2 అనేది రిప్రజెంట్ చేయాలి. x2 అనేది రిప్రజెంట్ ఎలా అయిందా, మనం ఫార్ములా చూసాం కదా. ఏం ఫార్ములా అది, ఈ ఫార్ములా HF1 ప్లస్ x1 HFG1 ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు HF2 ప్లస్ x2 HFG2. ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు. ఓన్లీ మనం ఏం చేయాలి అంటే H2 వాల్యూ విల్ బి ఫైండ్ అవుట్, H2 వాల్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, x2 వాల్యూ అనేది 1 కన్నా x2 వాల్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, x2 వాల్యూ అనేది 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలా చేసినప్పుడు ద ప్రాబ్లం విల్ బి కరెక్ట్. వేర్ HF చూడండి ఇక్కడ HF1 ప్లస్ x1 ఇంటూ HFG1, HF1 ప్లస్ x1 ఇంటూ HFG1 equals to Hg2 plus Cp2. Cp2 is the T superheated 2 minus Tg2. This is the formula. And ఇదనే మనకి థ్రోట్లింగ్ ప్రాసెస్లో ఈ ఫార్ములాని గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనేది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనేది చూద్దాం. స్టీమ్ ఇనిషియల్లీ అట్ ఏ ప్రెజర్ ఆఫ్ 10.5 bar and 0.96. This is the pressure, this is the dryness fraction x1. The dry throttle to a pressure of 1 bar. This is the pressure P2. Find the final condition of the steam. Also calculate the change of entropy per kg of steam. Change in command find the condition of steam. ఆ స్టీమ్ యొక్క కండిషన్ ఎలా ఉంది, అండ్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ పర్ కేజీ ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఒకసారి ప్రాబ్లం మళ్ళీ చూసుకున్నట్లయితే ఏమి ఇచ్చారంటే మనకి ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చారు, 10.5 అని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ x1 ఇల్ రిప్రజెంట్ హ్యాడ్ 0.96 అండ్ P2 is represented as 1 bar. ఏమిచ్చారు, ప్రెజర్ చూడండి, ఇనిషియల్ ప్రెజర్ P1, ఫైనల్ ప్రెజర్ 1 bar అండ్ దిస్ ఇస్ ద డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ 0.96 అనేది మనకి ఇచ్చారు. అదే ఇక్కడ మన ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది. చూద్దాం ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి. అదే కదా మనం ఏమేమి ఇచ్చారు ఇక్కడ చూసాం. ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు, ఇనిషియల్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు, ఫైనల్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు, నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ x1 అనేది మనకి ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈ x2 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఇనిషియల్ ప్రెజర్ దగ్గర ఈ హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ, హెచ్ఎఫ్జి, టీజీ1 అండ్ ఎస్ఎఫ్ వాల్యూ అనేది మనం తీసుకోవాలి. ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 10.5 బార్ అని మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఈ ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 10.5 బార్ అని ఇచ్చారు కదా. ఈ 10.5 బార్ దగ్గర మనకి ఏం చేయాలంటే ప్రెజర్ అనేది ఈ వాల్యూస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. స్టీమ్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి ఏ స్టీమ్ టేబుల్ అంటే సాచురేటెడ్ వాటర్ అండ్ సాచురేటెడ్ ప్రెజర్ టైం టేబుల్లోకి వెళ్ళి మనకి ఎంత ఇచ్చారంటే ప్రెజర్ అనేది 10.5 బార్ అనేది ఇచ్చారు. 10.5 బార్ అనేది ఇచ్చారు. 10.5 బార్కి వెళ్ళాం. 10.5 బార్ దగ్గరికి వెళ్ళి వేర్ టీజీ వాల్యూ ఎంత అంటే 182 డిగ్రీస్ అనేది ఉంటుంది. 10.5 బార్ దగ్గర మనకి టీజీ2 ఎంత అంటే 182 డిగ్రీస్ అనేది ఉంటుంది. అలానే హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 772 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత ఉంటుంది, 772 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ 2006 అనేది ఉంటుంది, 2006. నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఉంటుంది. హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అండి, హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఎంత అంటే ఎస్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి 2.159
2.159 అనేది ఉంటుంది. ఇంకా మనకి వీటితో పాటు ఏముంటుందంటే హెచ్జి వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అంటే 2778.0 ఇది ఏంటంటే హెచ్జి వాల్యూ. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దామండి. మనకి ప్రెజర్ ఇనిషియల్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు, P1 ఇచ్చారు. ఇనిషియల్ ప్రెజర్ P1 ఎంత ఇచ్చారంటే 12.5 ఇచ్చారు. 10.5 ఇచ్చారు. ఈ 10.5 దగ్గర మనకి స్టీమ్ టేబుల్లో ప్రెజర్ స్టీమ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వేర్ 10.5 దగ్గర హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత, హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ ఎంత, టీజీ వాల్యూ ఎంత, ఎస్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత మనం ఇందాక చూసాం. మనకి స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ, హెచ్జి వాల్యూ, టీజీ వాల్యూ, ఎస్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అనేది మనకి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఉంటాయి. అలానే ఫైనల్ ప్రెజర్ ఎంత ఇచ్చారని మనకి 1 బార్ ఇచ్చారు. ఈ ఫైనల్ ప్రెజర్ 1 బార్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన స్టీమ్ టేబుల్ బుక్లో వెళ్ళి 1 బార్ దగ్గర మనకి హెచ్జి వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ హెచ్ఎస్జి వాల్యూ ఎంత, టీజీ వాల్యూ ఎంత, హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ ఎంత అనేది మనం రాసుకోవాలి. ఈ మొత్తం మనకి బై ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ స్టెయిన్ టేబుల్ బుక్ అనేది మనకి ఇస్తారు. ఈ స్టెయిన్ టేబుల్ బుక్ అనేది మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. Assume where CP for superheated stream. మనం వేర్ సిపి వాల్యూ ఏమని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. సిపి వాల్యూ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అండి ఇది. వేర్ సిపి ఈక్వల్స్ టు 2.1 కిలోజౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్. దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సిపి. ఫర్ థ్రోట్లింగ్ ప్రాసెస్ మనకి ఫార్ములా ఏం చెప్పామండి, ఎంథాల్పీ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఎంథాల్పీ బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఎంథాల్పీ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఎంథాల్పీ బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్ మీన్స్ హెచ్ఎఫ్1 ప్లస్ x1 ఇంటూ హెచ్ఎఫ్జి1 ఈక్వల్స్ టు ఎంథాల్పీ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ మీన్స్ హెచ్జి2 plus Cp of T superheated 2 minus Tg2. This is a formula of the throttling process. In this throttling process, this is a formula em cheptuna enthalpy before expansion equals to enthalpy after expansion చెప్పుకున్నాగా. ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి, మనకి చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనం హెచ్ఎఫ్1 వాల్యూ ఉందా, హెచ్ఎఫ్1 వాల్యూ ఎంత అంటే 772.0 కిలోజౌల్ పర్ కేజీ. నెక్స్ట్ x1 వాల్యూ ఉందా, x1 వాల్యూ ఎంత 0.96 మనకి ప్రాబ్లంలోనే ఇచ్చారు కాబట్టి x1 వాల్యూ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్జి1 అనేది ప్రెజర్ 10.5 బార్ దగ్గర హెచ్ఎఫ్జి1 వాల్యూ కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎంత 2006.0 కిలోజౌల్ పర్ కేజీ. నెక్స్ట్ హెచ్జి2 అంటే ప్రెజర్ 1 బార్ దగ్గర P2 ఈక్వల్స్ టు 1 బార్ అని ఇచ్చారు మనకి. ఈ 1 బార్ దగ్గర హెచ్జి వాల్యూ ఎంత అంటే 2675.4 kilojoules per kg. When Cp value will represent has dryness fraction is 2.1 and wet form is 2.1125. This is for assume చేసుకున్నాం. Cp value అనేది assume చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ప్రెజర్ P బార్ దగ్గర Tg2 వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత అంటే 99.63 degrees. అదే కదా Tg2 వాల్యూ కూడా మనకి. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, T సూపర్ హీటెడ్ 2 అనేది మనకి ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదే మనకి ఇక్కడ మనకు తెలియంది ఇంకా హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ తెలుసు, x1 తెలుసు, హెచ్ఎఫ్జి1 తెలుసు, హెచ్జి2 ప్లస్ Cp2 తెలుసు, నెక్స్ట్ Tg2 వాల్యూస్ అనేది తెలియదు. ఇక్కడ ఏం తెలియదు అంటే మనకి T సూపర్ హీటెడ్ 2 అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియదు కాబట్టి టు ఫైండ్ అవుట్ ద T సూపర్ హీటెడ్ 2 వాల్యూ. చూద్దాం ఒక్కోది క్యాలిక్యులేట్ ఒక్కో దాంట్లో మల్టిప్లై చేయండి. 772.0 ప్లస్ 0.96 అంటే హెచ్1 ప్లస్ హెచ్ఎఫ్జి1 అంటే 2006.0 ఈక్వల్స్ టు హెచ్జి2 అంటే 2675.4 ప్లస్ సిపి అంటే 2.1 ఇంటూ టీ సూపర్ హీటెడ్ 2. ఈ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి
టీ సూపర్ హీటెడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ Tg2, దిస్ ఇస్ Tg2 వాల్యూ వచ్చేసి 99.63, 99.63. ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి, ఇది ఇంతవాటికి మనం ఇలా ఇటు నుంచి ఈక్వస్ట్, ఈ మొత్తం ఈక్వస్ట్ అవతల తీసుకుని వస్తే ఏమవుతుంది, ఈ మొత్తం వాల్యూ చేయండి. 26 ఎంత వస్తుందంటే 2697.75, 2697. ఇది చూడండి, ఈ వాల్యూ ఎంత చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే మనకి 2697.75. ఇది ఈక్వల్ యువతలకు వస్తే ఏమవుతుంది, -2675.4 by 2.4 in 2.4. ఈ వేర్ టీ సూపర్ హీటెడ్ 2 ఈక్వస్ట్, ఈ వాల్యూ చేయండి, ఈ వాల్యూ బై చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి 110.47 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది మనకి వస్తుంది. అదేగా టీ సూపర్ హీటెడ్ 2 అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ టైం కనుక్కోమన్నారు, ఫైనల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ అన్నారా లేదా? ఫైనల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద టీ సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ అన్నారు. అంత ఇచ్చారు. మరి ఎంత వచ్చింది మనకి, ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ ఎంత వచ్చిందంటే 110.47 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది మనకి వచ్చింది. ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 10.5 బార్ అండ్ 0.96 దగ్గర డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ x1 అనేది వచ్చింది. వేర్ ఫార్ములా ఇస్ S1 ఈక్వల్స్ టు SF1 ప్లస్ x1 ఇంటూ HFG1 బై TG1. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఏం కనుక్కోవడానికి, ఫైనల్ కండిషన్ కనుక్కోవడానికి మనకి ఫార్ములా అనేది S1 ప్లస్ SF1 ప్లస్ x1 ఇంటూ HFG1 బై TG1. ఇక్కడ కనుక్కోండి. SF1 వాల్యూ మనకి తెలుసు 2. మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రెజర్ P1 బార్ దగ్గర మనకి 10.5 బార్ వచ్చిందా. ఈ 10.5 మనం స్టీమ్ టేబుల్ యూజ్ చేసుకొని SF వాల్యూ అనేది కనుక్కుంటాం. SF వాల్యూ ఎంత 2.159 అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ x1 మన ప్రాబ్లంలో వచ్చారు. HFG1 కూడా మనం స్టీమ్ టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ TG కూడా మనం స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ నుంచే తీసుకున్నాం. ఈ వాల్యూస్ అనేవి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. SF1 అంటే 2.159 ప్లస్ x1 అంటే x1 అంటే 0.96 అంటే HFG1 అంటే 2006 బై TG1 వాల్యూ ఇస్ 455. ఈ వాల్యూ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే 6.3914. దిస్ ఈజ్ S1 ఈక్వస్ట్ ఎంత వచ్చింది, 6.3914 కిలో జూల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ అనేది మనకి వచ్చింది. ఎంట్రోపీ ఎట్ 1 బార్ అండ్ 110.47 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఎంత అని మళ్ళీ SF2 కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అలానే SF2 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వేర్ S2 ఈక్వల్ టు SG2 ప్లస్ CP ఇంటూ log E బై సూపర్ హీటెడ్ 2 బై TZ. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద S2. ఈ S2 మనకు కనుక్కోవడానికి SG2 వాల్యూ తెలుసు. SG2 వాల్యూ మనకి ఎక్కడ ప్రెజర్ 1 బార్ దగ్గర SG2 వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ CP వాల్యూ 2.1, టీ సూపర్ హీటెడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, TG2 కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎంత వస్తుంది, S2 వాల్యూ 7.47 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. లాస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ మీన్స్ S2 మైనస్ S1 అంటే 7.42 మైనస్ 6.3914 చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 1.0286. మన కండిషన్ ఏమని చెప్పుకున్నాం, థ్రోట్లింగ్ ప్రాసెస్ చెప్పుకునేటప్పుడు వేర్ x2 less than 1 అని చెప్పుకోం. ఎందుకంటే x2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 1.286 less than 1 వచ్చిందా లేదా, అంటే ఒకటి కన్నా ఈ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఉందా లేదా, ఒకటి కన్నా ఈ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ. అదేగా మనం లాస్ట్కి కనుక్కోమంది చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది మనకి అదేగా కనుక్కోమంది. దిస్ ఈజ్ ద థ్రోట్లింగ్ ప్రాసెస్. And next one is the isothermal process or constant temperature process. In isothermal process or constant temperature process, it wet remains is same. The constant pressure process in superheated region, isothermal and hyperbolic process are same. Which process are same in ante superheated lo isothermal or hyperbolic process are same in superheated region. When PV and TS diagram, the isothermal process will be represented as a initial condition of the steam is assumed wet, and as the steam expands,
the volume will be increases. The volume will be increases. The pressure remains constant, and will be the steam becomes dry saturated at A. It is the expansion is continued behind point A. The pressure will be false. The pressure will be false. ఏమని చెప్తున్నామండి ఇక్కడ ఇన్ పివి అండ్ టిఎస్ డయాగ్రామ్ లో పివి అండ్ టిఎస్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో at initial condition of the steam is wet. This is the initial condition of the steam. This is wet, and also that wet and the steam expands. Steam will be expands. The volume increases. The volume will be increases, and pressure will be remains constant. In this PV diagram, the volume will be increases or decrease. will be decrease అవుతుంది. The pressure will be remains constant. ఇది చూడండి, this is the pressure line, this is the volume line. The volume line is మనకి ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ లైన్ సేమ్ లెవెల్లో మనకి ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ద వాల్యూమ్ లైన్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, మనకి ఇలా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్ట్రీమ్ అనేది ఏమవుతుంది, స్ట్రీమ్ అనేది బికమ్స్ డ్రై సాచురేటెడ్. దిస్ ఈస్ ద డ్రై సాచురేటెడ్ స్ట్రీమ్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాస్ A. The condition will be expands. It continues to the behind point A. The pressure will be false. సో అదే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి is a HS diagram. This is a HS diagram. This HS diagram will represent as enthalpies. The pressure will be increases at condition 1 and 2. The enthalpy will be remains constant. And in this condition in HS diagram, the temperatures where T2 temperatures is equal. The temperatures is equal where T2 equals to T1 ga రాసుకున్నాం. This is the temperatures line. This is ఈ temperatures ఏమంటున్నాం, T2 equals to T1 గా రాసు. The distance between the 1 and 2, this is represented as delta S. This is called as isothermal process. Thank you. Next class we will discussing the and the next class we will discussing the measurement of the drainage fraction. Thank you.